പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് CDH ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം when there is an abnormal opening in the diaphragm through which the fetal abdominal contents may migrate into the chest cavity. നോർമലി നമ്മളുടെ ഡയഫ്രം 4 എംബ്രിയോണിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം when there is a failure in the complete closure of the pleuroperitoneal canal in the posterior lateral segment of the diaphragm by 8th week of gestation. So 8th week of gestation pleuroperitoneal canal complete ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയില്ല എങ്കിൽ it may leave an opening in the diaphragm, usually in the posterior lateral segment, and this can lead to a congenital diaphragmatic hernia. ഇനി ഹെർണിയ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഹെർണിയ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും. So there may be a slight herniation of the abdominal organs, or there can be extreme protrusion of the abdominal contents into the chest cavity at birth. So ചിലപ്പോൾ ഈ ഹെർണിയേഷൻ വളരെ മൈൽഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കാം. In severe malformations, the intestine, the stomach, the liver, spleen and kidneys may herniate into the chest cavity and press the lungs and heart from their normal position. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മാൽഫോർമേഷനിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളെ ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, സ്റ്റൊമക്ക്, ലിവർ, സ്പ്ലീൻ, കിഡ്നി, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലങ്സിൻ്റെയും ഹാർട്ടിൻ്റെയും അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? They will be extremely compressed and they will be shifted from their normal position. The lungs on the affected side is compressed and may be hypoplastic. So affected side le lungs ഭയങ്കരമായിട്ട് compressed ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, and it can be hypoplastic. The opposite lungs may be also affected if the pressure is very severe. അതായത് സിവിയർ മാൽഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലെ പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കാരണം അഫക്റ്റഡ് സൈഡ് മാത്രമല്ല, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ലങ്സും ഹൈപ്പോപ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പാത്തോഫിസിയോളജി. ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നോക്കുക. കൺജനീറ്റൽ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ ഉണ്ടാവുന്നത് if there is an abnormal opening in the diaphragm through which the fetal intestinal contents may migrate into the chest cavity. The diaphragm usually develops from 4 embryonic structures. It is at the 8th week of gestation when the pleuroperitoneal canal closes completely. If there is a failure in the complete closure of the pleuroperitoneal canal at the posterior lateral segment, it may lead to a herniation. This herniation can be mild or severe. If it is severe, the contents that is migrated may include the small intestine, the liver, the spleen, as well as the kidney. So in case of extreme perforation or herniation, both the lungs are affected. Otherwise, the lungs on the affected side is usually compressed and it is hypoplastic. So ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Now coming to the types of congenital diaphragmatic hernia. There are 4 different types of congenital diaphragmatic hernia. The first type is Bogdalic hernia. Bogdalic herniയയ്ക്ക് ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, which is also known as posterior lateral diaphragmatic hernia. So രണ്ട് പേരുകളാണുള്ളത്, Bogdalic hernia അല്ലെങ്കിൽ posterior lateral diaphragmatic hernia. This is the most commonest type of congenital diaphragmatic hernia. It accounts for about 95% of the cases, and 80 to 85% of the herniation occurs on the left side of the diaphragm. ഇതാണ് ബോഗ്ഡാലിക് ഹെർണിയയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയോ ലാറ്ററൽ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ. ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ. 95% കേസസിലും ഈ ഒരു ഹെർണിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആൻഡ് 80 to 85% കേസസിലും
ഹെർണിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മോർഗാഗ്നി ഹെർണിയ. ഹിയർ the herniation occurs through the foramina of Morgagni. It is located immediately adjacent to the xiphoid process of the sternum. So, നമ്മുടെ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഫോറാമിന ഓഫ് മോർഗാഗ്നിയിൽ കൂടിയാണ് ഹെർണിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെർണിയേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് മോർഗാഗ്നി ഹെർണിയ. It is one of the rare anterior defect of the diaphragm and it occurs only in about 2% of the cases. So, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, ബോഗ്ഡാലക് ഹെർണിയ ആൻഡ് മോർഗാഗ്നി ഹെർണിയ. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഹയേറ്റൽ ഹെർണിയ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും. ഹിയർ ദ ഹെർണിയേഷൻ occurs through the esophageal hiatus. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ഹെർണിയ, where the hernia occurs through the dome of diaphragm. ഇങ്ങനെ 4 ടൈപ്സ് ആണ്, ബോഗ്ഡാലക് ഹെർണിയ, മോർഗാഗ്നി ഹെർണിയ, സെൻട്രൽ ഹെർണിയ ആൻഡ് ഹയേറ്റൽ ഹെർണിയ. സോ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the first picture shows Bogdalek hernia. It is also known as posterolateral diaphragmatic hernia and it is located towards the left side of the diaphragm. It is the most commonest type of diaphragmatic hernia. രണ്ടാമത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർഗാഗ്നി ഹെർണിയ. ഇവിടെ it occurs, the herniation occurs through the foramina of Morgagni, which is located just adjacent to the xiphoid process. Central hernia, the herniation occurs through the dome of the diaphragm, and in hiatal hernia, the herniation occurs through the esophageal hiatus. So, hope you are clear about the types of congenital diaphragmatic hernia. Now, let's see the clinical manifestations. Clinical manifestations വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് കുട്ടീനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. കുട്ടിയുടെ വയറ്റിലെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? So that is why we say that the child has scaphoid abdomen. ഇനി ചെസ്റ്റിലേക്കാണ് എല്ലാം കൂടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ഒരു ബാരലിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. So the chest cavity is relatively large and barrel shaped. So രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. വയറ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരിക്കും, സ്കാഫോയിഡ് അബ്ഡോമൻ. ചെസ്റ്റ് ഭയങ്കര വീർത്തിട്ടായിരിക്കും, റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ബാരൽ ചെസ്റ്റ്. ഇനി ഈ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ചെസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സ് കംപ്രസ്ഡ് ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കാണും? റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ്. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ടാക്കിപ്നിയ, ഡിസ്നിയ, റിട്രാക്ഷൻസ്, സൈനോസിസ് ആൻഡ് ഗ്രണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുക. ടാക്കിപ്നിയ, ഡിസ്നിയ, റിട്രാക്ഷൻസ്, സൈനോസിസ് ആൻഡ് ഗ്രണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈലാറ്ററൽ എയർ എൻട്രി നോക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ബൈലാറ്ററൽ എയർ എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഫക്റ്റഡ് സൈഡിലെ ചെസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ? സോ ദ അഫക്റ്റഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആസ് ദ അൺഅഫക്റ്റഡ് സൈഡ് ഡസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുട്ടീനെ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും. വയറൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, സ്കാഫോയിഡ് അബ്ഡോമൻ. ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ് എല്ലാം ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബാരൽ ചെസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സ് കംപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബൈലാറ്ററൽ എയർ എൻട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് സൈഡിലെ എയർ എൻട്രി പൂവർ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ, കുട്ടിയുടെ വയറ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കുഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്, സ്കാഫോയിഡ് അബ്ഡോമൻ. ചെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാരൽ ചെസ്റ്റാണ് അല്ലേ? വീർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്, റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജർ ഇൻ സൈസ്. പിന്നെ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ സൈൻസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ്. കണ്ടോ, ഓരോ വാരിയലും നല്ല തെളിഞ്ഞ് കാണാം. അതിൻ്റെ ഇടത്തേക്ക് സ്കിൻ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ചെസ്റ്റ് ഇൻ ഡ്രോയിങ്. അതുകൂടാതെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഗ്രണ്ടും സൈനോസിസും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹാർട്ട് എവിടെയായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റഡ്? നോർമലി അത് നടുക്കായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡെക്സ്ട്രോകാർഡിയ. സോ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഡെക്സ്ട്രോകാർഡിയ